आज़ादी का मतलब ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ आज़ादी ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ तो हमने मुझे स्टार्ट तक दे दी है जानकारी कि इस थां तो जो आम तौर पर आप सियासी डिस्कशनां दे विच पैंदे आ होर जिहड़ियां सिक्ख्यादायक चीज़ां ने आप पिछले समय तो चाहे वो स्कूलिंग सीगियां वो सारियां करदियां रहियां पर इस बार क्योंकि असीं हर बार आ जिहड़ा 15 अगस्त को कुछ ना कुछ है जिहड़ा इस थां दे उत्ते डिस्कशन के रूप च वो करते हैं ते 15 अगस्त को जिथे एक आम देश के विच एक बनाया आज़ादी दिवस मनाया जा रहा होगा ते आपां अपने घेरे दे विच कि आज़ादी किहो जी है किहो जी नहीं है किहे जी आज़ादी की जरूरत सी उहदे ते एक सार्थक विचार चर्चावां ने जिहड़ियां खास घेरियां दे विच आपां करदे हां इस बार की जी स्थिति अभी बहुत विचार के ये चीज लियाती थी कि जिहड़ा विचारां दे प्रगटावे की आज़ादी है जिहड़ा भारत का संविधान दिंदा तुसीं सारे वख-वख जथेबंदियां च काम करन वाले कारकुन आगू ये बहुत ही लंबे समय तो एक डिस्कशन का पार्ट बनया हुआ सुप्रीम कोर्ट राज्यां दी हाई कोर्टां दे विच सानू थोड़ा जिहा ज़्यादा इस करके ना क्योंकि ला नाल संबंधित होने करके असीं वो चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता नाल देखते हैं एक बहुत बड़ी बहस आ जिहड़ी चली हुई आ कि इस मोदी हुकूमत के राज दे विच जिहड़ी विचारां दे प्रगटावे की आज़ादी आ वो लगातार मोदी के राज च खास करके उहनूं खत्म किया जा रहा जिहदे च वख-वख हाई कोर्टां ने जिहड़ियां ने वो अज की स्थिति के मन्निया जाना ठीक है कि बहुते जज ने जिहड़े वो पोलीटिकली प्रैशर के अंदर हो गए जिहड़े वर्क कर रहे हैं बहुतियां हाई कोर्टां दे विच इहदे खिलाफ इस गल के फैसले भी हो चुके हैं कि जिहड़ा विचारां दे आज़ादी का प्रगटावा वो इस कदर नहीं होना चाहिए कि बंदे नूं बहुत सारियां जिहड़ियां सरकारां दे खिलाफ ही मतलब वो बोलण लग जाए जां सरकारां दे मतलब हर चीज़ की पॉलिसी का विरोध करे बहुत हाई कोर्टां ने फैसले हुण आने शुरू होए ने और पिछले काफ़ी समय तो 20 दिन तो पहला ये 100 तो वध पटीशनां ने जिहड़ियां है सुप्रीम कोर्ट दे विच हुण विचार अधीन ने जिहदे च सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 दिन पहला एक टिप्पणी कीती आ जिहदे च उन्होंने राजद्रोह ते देशद्रोह वर्गे जिहड़े कानून ने ਉਹਦੇ ਚ सरकार केंद्र की सरकार तो हलफनामा दायर करके ये मंगिया भी क्यों ना यह बेड़ा बहा चुका जिहड़े कानून ने ये रद्द किए जा सकते हो या इन्हां ते जिहड़ी आ कोई रिस्ट्रिक्शन लाई जा सकती है वो क्यों सवाल उठिया क्योंकि इस देश दे विच एक एडवोकेट जगजीत उन्होंने तो बहुत ज्यादा तजर्बा मनुखी अधिकारां दे उत्ते काम करन दा ਅਸੀਂ पहली बार देख रहे हैं मतलब अपने जागते जी ये सारी चीज़ां कि महंगाई के उत्ते गल कोई कर रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं किसानों के अंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्होंने सारे लोगों के उत्ते धारा 121 या देशद्रोह वर्गीयां धारावां दर्ज कीतियां जा रही हैं ये नहीं कदे होया सीगा बहुत मतलब पहली बार खास तौर पर देखने को मिला जा रहा इस देश च कि जिहड़ा राइट टू एक्सप्रैशन का क्वेश्चन आ इहदी जिहड़ी मौलिकता एक आधार आ संविधान दे विच पिया ਉਹਦੇ च इहनूं खत्म कीते जाण दी कोशिश क्योंकि हरियाणे वाली जिहड़ी घटनावां ने टोहाणे दी घटना होई आ जां सिरसे वालीआं घटनावां होईआं ने सिरसे जिहड़े किसानां दे समर्थन दे विच अंदोलन च लोकां ने प्रोटेस्ट कीते ਉਹਦੇ ते ਇਹ एक उदों तो खास मतलब जिहड़ी दिक्ख दा कारण बणिया भी असल में सरकार दीआं नीतियां दे खिलाफ विरोध प्रगट कर रहे लोगों ते वो देशद्रोही ने तुसीं पर्चे दर्ज करे कि वो बाहरों का किसी देश चों आए नहीं होए इस देश के नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट ने यही क्वेश्चन है जिहड़ा रेस कीता
कि की वो कोई बाहरी शक्तियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਜਬ ਨੇ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 19A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਥਿੰਗ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ UAPA ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਲੈਨਿਨਵਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ
ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਇਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। और इस पिछले संदर्भ इन दो हिस्सों में वंडिया जा सकता। एक तो है कि विचारां के प्रगटावे के अधिकार जो अपने आप से फिर मौजूदा दौर इस मौजूदा दौर अंदर इसकी मदद करती है। तो जो असी जोड़ा विचारां के जोड़ा प्रगटावे की आज़ादी का अधिकार है या बोलने की आज़ादी का अधिकार है, उसकी गल करते हैं तो भारत के संविधान वाल आप जाने कि भारत का संविधान जोड़ा उसकी जी प्रस्तावना ही है, प्रीएम्बल ही है। असी भारत के लोग इस देश को एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्म निरपक्ष जमहूरी गणराज शासन कानून बन लिया है। इसके सारे नागरिकों समाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दूजा जोड़ा है विचारां के प्रगटावे की विश्वास की धर्म की पूजा की आज़ादी का जोड़ा बिल्कुल प्रस्तावना च दर्ज है कि विचारां की आज़ादी और प्रगटावे की आज़ादी ते वो अपने धर्म की होर पूजा पद्धति उन्होंने जी अपनानी है। ये सारिया आज़ादियों की साड़ी प्रस्तावना जी संविधान की। और तीजा है रुतबे और मौकों में बराबरता और सारे नागरिकों दरम्यान भाईचारा उसारण और उन्होंने निजी जी शान है डिग्निटी है और देश की एकता के अखंडता यकीनी बनाने का वचन देते हुए ये संविधान अपने आप को समर्पित कर। ये प्रस्तावना ही है भारत के संविधान की। भारत के संविधान की इस प्रस्तावना लागू करने लिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, संविधानक जितने सारा राज प्रबंध संविधानक है तो संविधान धारिया ने इन्हों लागू करने लिए भी जिम्मेवारी बनाई है। पहला तो ये सारे के सारे मौलिक के जिन्ने तक लिखे गए हैं ये सारे मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। संविधान की आर्टिकल 13 तो लैके 31 तक ये जो सारे के सारे अधिकार है
इन्हां नूं मौलिक अधिकारां शामिल किया गया ते इन्हां दी गारंटी जिहड़ी है लागू करन दी जामनी पे दी जामनी है ये लागू होणगे ही होणगे और ਉਹਦੇ ਲਈ आर्टिकल 32 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ आर्टिकल 32 ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੇਡ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਹ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫਰਿੰਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 1857 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 1857 ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਗਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਤੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੁਣੇ 100-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਾਨੀ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ 19 ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ 19 ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋ ਚੁਗਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 19 ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ
ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ 1950 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1950 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ 1950 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਦਰਾਸ 1950 ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛਾਪਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ 1973 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 1985 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਛਾਪਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 100 ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ 121 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਮੁਨਵਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸਪੀਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵੀ 2005 ਇਹ 2002 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਨੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2002 ਚ ਦਿੱਤਾ था। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ और वो यूनियन ऑफ इंडिया वाले हार गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जानकारी नागरिक मंगता है वो जानकारी सरकार देने के लिए पाबंद है, सरकारी इदारे देने के लिए पाबंद है। इसे करके 2005 जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो हो चुका है। तो क्योंकि एक सभ्य समाज एक ज्ञानवान सूझवान से जागरूक समाज जो समाज है वही एक चंगा जो नागरिक बन सकता, उन्होंने समूह ही एक अच्छा जो देश जो बना सकता है। इस जोड़े इस अधिकार की मानता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नागरिकों को एक अधिकार है जानने का। तो इसका स्कोप लगातार एनलार्ज किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट मतलब, पर हम जिवें आप अज दी हालत देखते ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन ਦਾ जिक्र करते हैं ये बहुत क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। ये साढ़े संविधान जान को एक कारण हो भी बनया कि जो UN होनी चाहिए वर्ल्ड वार सेकंड तो बाद यूनाइटेड नेशंस होनी चाहिए तो बहुत ही जड़ियाँ अहम जोड़े है कुछ मुद्दा इसे पहला साढ़े संविधान बन तो पहला ये होनी चाहिए यूनीवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स। ये वो मतलब बहुत बड़े अहम फैसले थे यूएनओ के इस थले जोड़े हुए जिन्हें करके ये सारे देशों को मानता देनी चाहिए है। इन्होंने जोड़े है जिन्हें भी आप मॉडल करते हैं क्योंकि जो यूनीवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो बहुत भारी है और वो बड़ी व्याख्या है कि मुश्किल का है ह्यूमन राइट्स है कि तो वो जो सारे पहलू है फिर इन्हों जोड़े है जी साड़ी संविधान कहानी सभा थी वो सारे के सारे उस गल का भी प्रभाव थी कि यूनीवर्सल जी डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और जी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स की वो जोड़े है वो इस संविधान के भी मतलब इसे करते मुख्य तौर पर है कि जी है इस करके लोड़ है कि जे कोई समाज ने तरक्की जे किसी समाज क्योंकि आप पहला जो देखते हैं विचारों के टकराव जो नवे विचार आते हैं नहीं तो धरती तो खड़ी सी फिर सूरज जो घूमता वो उसी तरह रहना सी जे ये विचारों की आजादी ना होती भावें ये बहुत सारिया कुर्बानियां की अपने साइंसदानों ने बहुत गैलीलियो होनी कोपरनिकस है ब्रूनो है उन्होंने नाम ले सकते हैं कि फिर जे ये विचारों की आजादी नहीं थी तो उन्होंने सजावां हुई वो नतीजे वजों ही है कि अज जो मनुख ने मनुखी समाज इस कदर से पहुँच गया भी क्या पता कल कौन ठीक है विज्ञान के हर खेत्र समाज के हर खेत्र जथेबंद खेत्र जिमें राज बारे संकल्प है पहला राज कितना का राज की है ये परमात्मा जी देन है रब का ही रूप है राजा रब ने किस तरह के संकल्प जो मनुख जो संकल्प मनुखी समाज बनाता आया जिन्होंने जथेबंद रूप ने धारिया तो वो ताकत वाले का जोड़ा है फिर जी वो आ गया कि राज वह होना तो आप फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है फिर जगीरदारी का राज प्रबंध आया वक्रे वक्रे फिर काल मार्क्स होनी इन्हों बिल्कुल व्याख्या करती कि जमाती करता है राज जो राजना की संस्था तो होनी चाहिए आई है कि समाज के कुछ टकरावियां जड़ियां जमात है एक जमात ने दूसरी जमात को काबू च रखना है काल मार्क्स के फ्रेडरिक एंगल्स ने जोड़ा लैके आना भी असलों क्योंकि ये समाजिक पहलू है कोई वैज्ञानिक पहलू है तो लगातार विचार जोड़े है वो बढ़ते रहते हैं तो इस तरह ही जिमें हम आप अगे तुरते हैं तो जिमें ये जो बस्तीवाद का दौर है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਨਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਸਤੀ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ। ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਮਾਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਵਲ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਨੀ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਕਟ 2008 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ GDP ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, 19 ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰਾ GDP ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਿਛੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ 2018 ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ RSS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਗਪੁਰ रतन टाटा को उससे जाके हाजिर बने टाटा फिर वो 2019 से मतलब हालत ये बन गई कि इन्होंने लगा कि ये जो देश है ये लोग जोड़े क्योंकि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और बहुत सारिया जड़िया भी सरमाएदार निजाम अलामत है वो लगातार बढ़ती जा रही है लोग राज कायम रखा तो उन्होंने सारे ने मतलब इस पे लाके ये बात लाई है कि देखा हिंदू मुस्लिम का जो पढ़ा है देश में निर्माण नहीं बनाने नहीं किस तरह देखते हैं और लोगों और जोड़ा है क्रिमिनल लाइन से बढ़ने मोदी सरकार नीतियां मंदिर की नीति
और बंदर बनवाने के लिए बनाए अपनाए कंडे है और मस्जिद गिराने फैसला सुप्रीम कोर्ट का अपना सारिया गल्लां मनते हुए कि आ भी कुछ गलत हो गया, पढ़ाया भी गलत गया, कुछ स्ट्रक्चर हैगा ये पहले कोई धार्मिक जोड़ा है किसी दूसरे निशान नहीं है, ये सारा कुछ मनते हुए फिर भी लिखा कि बहुगिणती की जी है देश की बहुगिणती की एक भावना है भी सीगा कि यही कदर करके केस का भी न्यायपालिका पहले तो कभी ना जितनी थी ना सोची कि इस तरह का भी होगा, पर हम ये भी होया कि सारा कुछ होया कितना है और जिहदा खतरा हम जो बन गया है सारे चिंतकों लिए सारे बुद्धिजीवियों लिए, क्योंकि पैगासुस स्पाई विलर का सारे लिया पड़ गया कि एक किस तरह NSO कंपनी है इजराइल की ਉਹਦਾ एक स्पाइंग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इंस्ट्रूमेंट है ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ किस तरह किसी ਦੇ भी ਜਿਹੜਾ मोबाइल है या ਜਿਹੜੀ ईमेल है ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ कि लोगों के ईमेल च या ਤੁਹਾਡੇ फोन 'ਚ कोई ऐसा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ रख भी सकते हैं जिहदा कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्रिमिनल इंस्टॉल कर सकते इस NSO का जो इंस्ट्रूमेंट है और ये बारे हम काम करना पाया और दसते किन्ने पत्रकार है और किन्ने इतों के जोड़े सियासी लीडर है, इतों तक सुप्रीम कोर्ट के जज कि जो साबका चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का वो जो उस लड़की एक कलेश करना रिश्तेदार है कुड़ी के फोन और 10-12 रिश्तेदारों के फोन किस तरह जोड़े है उन्होंने सूची की गई है तो हम फिर लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज उनका फैसला भी है वो भी ये बाहर है कि पता नहीं उन्होंने किहड़ियां ऐसियां गल्लां हो गई जिहड़ियां इस सरकार के हाथ आ गई, अदरवाइज तो वो 100 जजां सीगा जदों इस हद तक चला जाता है कि सरकार को चाहे वो फेल का केस हो राफेल चाहे कुछ भी बड़ी का कौमी सिक्योरिटी का मसला है मंदिर आए फैसला है उसमें जी हल्के का नाम पर क्योंकि इन्हों का एजेंडा ही अपना है और उस एजेंडे को बड़ी खुश लागू किया जा रहा लोगों को बाहर का जम्मू कश्मीर जिन्हें उन्होंने वही स्टेट को खत्म की और जिस तरीके 5/2019 जाता गया सारा कुछ और उत्थे जिन्हों की इंटरनेट से पाबंदियां लगी बोलने की इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का सवाल है कि जोड़े नागरिक है उन्होंने कितनी देर कोई समय नहीं है 2 साल तक 1.5 साल तक अनमित समय लिए कर ही नहीं सकते उन्होंने विचारा दी जाती है और इंटरनेट पसंद का उनका हक है, तो वो सारे कुछ ने उन्होंने बंद करके रखा उन्होंने कैद करना अज भी बनाया चंगी गल जी लगती है आस भी करने की कि कितने कितने कोई जुडिशियल ऑफिसर जिन्हें इन्होंने दसिया बहुत से जुडिशियल ऑफिसर वो भी वायस तो हुए हैं सरकार ने चंगा तरक्की का सवाल है तो भी करे सवाल है, पर कुछ कोई जज जोड़े है अजे भी जोड़े है जिमें मतलब वो बिल्कुल जो लीगल स्टैंड लेंगे संविधानक अदालत के अंदर ही रह के फैसले करते हैं, जिमें दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जिन नौजवानों के केसा का किया जी धारा 124 लाई है या UAPA लाया तो लड़की मरवा सी तो लड़कियां उन्होंने सवाल से उतों तक देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, दिल्ली पुलिस अपील जाती है वो कहती है सुप्रीम कोर्ट इन उदाहरण के तौर पर पर कुछ जज जोड़े है हम परसों ही बंबे हाईकोर्ट क्योंकि इन्होंने देखा कि बाकी जी प्रेस है वो तो हिंदुस्तान के सरमाएदार के कब्जे च लै ली क्योंकि शेयर होंगे मार्केट की कब्जे च लै ली ड्राफ्ट मुकाबले भी लै ली तो जोड़ा नहीं करता जिमें भास्कर अखबार का कुछ पढ़े मध्य प्रदेश के
यूपी के कितना उन्होंने छापे हुए जिन्होंने कवियां लाशां जड़ियां गंगा के कोई कहानियां उत्थे छापियां जिस तरह दियां वो पवित्री कुड़ी जी है गुजरात की वो खिलाफ कितना का कुछ होया जिसने वो शबनी गंगा कविता लिखी थी वो सारा कुछ जो है एक्सप्रैशन की आज़ादी है बोलने की आज़ादी है उस इन्हों बहुत चुभती है तो वो इन्होंने फिर धारा देश की 124 और भी जिमें शहीद बाग जब तुम देखा वो नौजवानों के किमें इन्होंने बहुत देर तो बंद लाके जोड़े है वो कर क्या रहे थे एक दूसरे कानून बनाने कानून का विरोध करना क्रिटिसाइज करना एक कानूनी हक है ये जरा राइट टू एक्सप्रैशन के नीचे आ जाता है मैं थोड़ी गल कि इतने इको ही किस्म का गीत बजूगा सवाल बहुत बड़ा ये है सारे देश के लोगों को कि इको ही किस्म की क्यों बजूगी कि जिसका कोई बखरा कोई गीत हो सकता भी इतना नहीं इतना है तो इस करके सुप्रीम कोर्ट ने मतलब वो अजे तक जो है फैसले नहीं हुए उन्होंने नौजवान जो अजे तक हाई कोर्ट ने फैसले नहीं किए अदालतें जो उन्होंने लटका के बैठिया रही केस बहुत देर और जिससे यूएपीए लग गया हाकमां की नीतियां के लोग 1967 इन्होंने जैसे 1950 को मिलना शुरू करिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स पहला इन्होंने धारण करने की डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स उनकी वार्ड की लड़ाई वो जारी हो डिफेंस ऑफ इंडिया उस तो बाद एक आया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट वो तहत फिर जो भी विचारवान लोग बहुत सारे थे या जो आगू थे मुलाजिम थे उन्होंने बंद किया गया और खास करके जी 1968 की रेलवे हड़ताल थी बहुत बड़ी मदद ना 1974 की रेलवे हड़ताल थी जिस इंदिरा गांधी हिल गया 1974 की रेलवे हड़ताल जी है वो बहुत बड़ी हड़ताल थी और वो मीसा आया टाटा आया टाटा Terrorist and 15 and disruptive terrorist and disruptive 15 prevention act टाटा वो खत्म हुआ था कि यूएपी के कांग्रेस सरकार ने संस्कार के बनाया अनलॉफुल 15 prevention ते ਉਹਦੇ ਜੇ ਸੰਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਸੋਧਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 2019 ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਣੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 2019 ਚ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ यूएपीए ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ यूएपीए ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नाता है और जिनको मर्जी बढ़ के केस कर सकते और पूरा नतीजा है उनका वो सारा बदी जिल्लत समझे और तुम देखेंगे उसकी चीज़ें समाज है कैटरिंग हुई है और बड़े राइट पे पर राव हुई और बड़े बुद्धि जीवी लोग जिन्होंने पढ़ के आत्माओं बीमा करेगा उनके जो है और बहुत सारे बुद्धिजीवी आई बाबा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के प्रोफेसर थे उन्होंने पढ़ के बंद किया मामले की कमी चुकी नहीं मतलब की हालत है कि उन्होंने विचार उन्होंने विचारा करके इस करके आज जब ये हालत बनी आज सारिया जो मौजूदा दौर जो चल रहा वो ये है कि इसके पीछे एक आर्थिक संकट है मौजूदा दौर में कोई भी राज अपना बनाना रूप नहीं दे तो कोई आता है जैसा का बुका
ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐਸੇ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 99% ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਰ 1% ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 1% ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਮਤ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਤਮ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ। तो इस करके इस दौर के लंघ रहे हैं, तो देखा कि वो दौर आखिर कहते हैं ना मैं मुसीबत नजर आई कि आ रहा बिल है उसके उत्ते सहमति बन गई है सारिया पार्टियां की, तो उदा के बिल जोड़े जो पेश होते हैं वो इतने सीधा ही जो बिल जाके लोकसभा जो पास करा के लोग जिन्होंने जरूरत है कि उत्थे कोई डिस्कशन नहीं हुई और ये जाके पास करते गए, राज्यसभा टक्के गए पास करते गए, सारे कैमरे बंद। उस बाद मजदूरों के जो 4 करोड़ थे उन्होंने जो सारी कानून से सारे खत्म करके जिन्हें मजदूरों कोई सहूलत दी वो सारिया खत्म कर दी गई और उन्होंने खिलाफ कोई बोले ना तो उस समय का ये फायदा रहा कि लोग अंदर काफते लोग बोलना थोड़े पाबंदी है कि तुम कोरोना जोड़े है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 188 ਧਾਰਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 52 ਧਾਰਾ ਲੱਗੂਗੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਧਾਰਾ 3 ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੇ 20 ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੇ ਕਰੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ उन्होंने पार्टी करो कंसिक्वेंस भुगतांगे पर उसके असं सियासी लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि लभ्या भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जोड़ा है सरकार ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट नैशनल एक नैशनल अथॉरिटी बनी डिजास्टर मैनेजमेंट नैशनल अथॉरिटी ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 124 ਏ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 295 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਗਰੀਬ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ UAPA ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਡਿਸੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से बात कर ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ED ਰੱਖਿਆ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ
देखिए मैं अखबार जी है भाकर रोजाना भाकर के छापे इनकम टैक्स के छापे तो मतलब ये सारा कुछ इस करके है कि जेड़ी भी विरोध की आवाज होती है उस दबाया जाए और उसका जो हर बंदे ने एक मानसिक तौर पर उन्हें तोड़ दिता जाए भी जो है 6 महीने साल के और बंदे ने ऐसा की बातें होंगी तो इस करके और असं औखे समय लग रहे हैं जिस पर जितने देश पहुंच चुका है और ये आर्थिक संकट काबू नहीं आ रहा तो उसको होर लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों के हमला होर लिखा होना है और जेड़े सब साढ़े किसी आगू स्कीम है किसी भी जथेबंदियों के और मेहनती लोगों के किसी भी गुनाह के भी हमले जगह हो इस करके सानू जदों किसी एक वर्ग में हमला होगा वो जाति काबू के खिलाफ संयुक्त तौर पर जुलसी लेना चाहिए वो खिलाफ विशाल को विशाल लाभबंदी भी होनी चाहिए करनी चाहिए और नाल जो हमारे किसान को चल रहा बहुत के हालात और यही कराया दुनिया के लोगों ने अपना जोड़ा अपना जो जीवन सुधार देखा न्यूजीलैंड के किसानों ने जो है हज़ारा टैक्स लैके कर रहे हैं इंपैक्ट देश व्यापी ही नहीं है ये इंटरनेशनल है अंतर्राष्ट्रीय इंपैक्ट है किसान को ये सानू बहुत अपने को अपनी अपनी जथेबंदी को भी और जितने भी संकट की घड़ी अभी अपने हितों में महसूस करना अभी सारे साझे हित है कि राज जोड़ा एक पक्का राज प्रबंध आए जिससे लोगों की रोटी रोजी उन्होंनी इज्जत मान सत्कार उन्होंने मतलब बाकी गल्लां जो धर्म विशेष अपना वो मने लख मने तकलीफ है वो सारा ये बोली का फर्क है और जोड़ा किसी का पहरावे का फर्क है और रखे देश जोड़ा ताही जो देश जोड़ा ताही तरक्की कर सकता जे नागरिक सचेत होंगे तो वो सदा नागरिक जो जागरूक होंगे जिन्हें उपाला कर रहे हैं उस तरह के उपाले होर करने पेंगे कि इन बच्ची पद्धर के विशाल की जरूरत है इन शब्दों